30 temaning 11 so'rovi qat'iy berilib jiberilgan ekan. So'ning uchun 12 so'rovdan boshlasam. So'rovda o'qib ko'ramiz. 60% YRP quramida suvning massa ulushi 3 marta ko'paytirilsa, paydo bo'lgan YRP massa ulusini topib ber. So'rovda ko'rsatib qo'yaveraman. Dastlabki YRPni 100 gram deb o'ylaganimiz o'zimizga qolayli. O'yladim. Сөйтіп 100 gram ko'paytirilgan 60% teng bo'lingan 100 deb hisoblanadi. Сол кезде 60 gram ішінде tuzi bo'ladi. Сөйтіп 100 gram YRP'den 60 gram tuzda olib taslasam 40 gram suv bizda paydo bo'ladi. Сөйтіп so'rovda suvni 3 marta ko'paytir deb aytadi. Сөйтіп paydo bo'lgan YRP'ni topib ber. Tuz turaveradi. Suvda 40 gram berib qo'yib edi, suvni 3 marta ko'paytamiz. Сол кезде 120 gram paydo bo'lgan YRP'dagi suv degan ma'nosini bildiradi. Bunda suvimiz bor, bunda tuzimiz bor. Omega bo'yicha omega teng bo'lchakning ustiga tuz, bo'lchakning ostida suv yoziladi. Bo'lchakning ustiga tuz, bo'lchakning ostida tuz bilan suv. 120 ko'paytirilgan 100 degan ma'lumot bizga kerak bo'ladi. 60 bo'laman 60 ko'paytaman 100 ga bo'laman 180 ga. Сол кезде 33% degan davomli ishlar paydo bo'ladi. So'ning birini javobga olamiz. Keyingisi 13. Sulfat kislota qanday massada, massa ulush YRP'sinde vodorod ham kislorod atomlari soni o'zaro teng bo'ladi. Sulfat kislota qanday massa ulush YRP'si deb atirdi. 13 so'rov. Sulfat kislota menen qasinda suv bo'ladi, YRP'si desa. Keyin birovning oldin 1, birovning oldin x mol deb o'ylav durustlov bo'ladi. 1 mol, x mol. Vodorod, kislorod teng degan joy bor. Vodorod va kislorod atomlari o'zaro teng. Solution vodorod, kislorod teng deb olib vodorod, bunda bor vodorod, bunda bor vodorod. So'llar chizaman. Bu yerda 2 vodorod bor, 2 qo'shuv. Bu yerda 2 vodorod bor, oldinda x bor, 2 x vodorod bo'ladi. Teng kislorod, bunda kislorod 4u qo'shuv, bunda 1 kislorod bor, oldindagi x bilan 1x bo'lib ketadi. Xo'p, 1x ni bu yoqqa, 2 ni bu yoqqa o'tkazib beraman. Sonda 2x alu 1x teng 4 alu 2 bo'ladi. So menen x teng 2 degan javob chiqadi. Yili bu javob emas, bu suvning oldindagi mol. Suvning moli. Endi bizlardan massa ulushini so'rab o'tiribdi. Menda nima bor? Omega prosentga hisoblab ko'raman. 1 ko'paytu 98 sulfat kislota bor. 1 ko'paytu 98 sulfat kislota qo'shuv 2 ko'paytu 18. 2 ni bu yerdan olib 18 ni suvning emeri. Ko'paytu 100 bor formula bo'yicha istaganimda. Сол кезде kalkulyatorda bosib ko'rsam 73% menda chiqib beradi. So'men turishib chiqdi. Keyin 14 so'rov. 250 gram 10% natriy gidroksid YRP'si 150 gram suv qo'shildi. Paydo bo'lgan YRP'dagi siltining massa ulushini aniqlab ber degan so'rov. Xo'p, bunda qiyin so'rov emas. 250 ni ko'paytaman 10% ga bo'laman 100 ga. Сол кезде 25 gram natriy OH'ning o'zining massasi chiqadi. Al mana bo'lsa YRP'sining massasi bo'ladi. Keyin omega bo'yicha omegada bo'lchakning ustiga natriy OH, bo'lchakning ostida natriy OH bilan suv yoziladi. So'ng uchun 25 natriy OH ustiga aslida YRP'si 250 gram, сөйтіп ustiga qo'shilib o'tirgan 150 gram suv. Ko'paytu 100 degan ma'lumot kerak bizlarga. Men oldin chiqarib qo'yib edim. A deb, so'ng menen kalkulyator bosib ko'rsangiz, oldi 25 chiquvi kerak. So'l durish javob bo'ladi. Keyingi 15.
Mыс сульфаттың 600 грамм еретпесінде сілті қосылғанда 29,4 грамм шөкпе пайда болды. Мыс сульфаттың дәстепкі баслаңғыш концентрациясын анықлап бер. Хоп, 15-ші сұрауға өтетұғын болсам. 15-ші сұрау. Мыс сульфат жаздымында 2 деген валентлін ұмытып кетіп қалған, жазылу керек еді. Сілті қосқанда, сілтіге натрий OH, калий OH қалеген алсақ болады. Натрий OH, сілті. Сілтілер бірінші группа элементлері. Пайда болады. Мыс OH, бұны кестенің артынан шөкпе деген белгісі бар болады. Пайда болады натрий 2SO4. Реакция деген үшін сілтінің алда 2 қойымын, сонымен тең болады. Кейінен шөкпе деді, Ш деп жазып қойайын. Шөкпеге 29,4 грамм деді. Астына әмері алжаспасам 98 болып келеді. 98. Хоп, мыс сульфаттың массасы. Мынау 160 болады. Суманнан реакцияға кіріскен мыс сульфаттың үстін табуға әрекет етемін. 29,4-ті 160-ға бөліп 98-ге бөлемін. Алжаспасам 3 болады, 48 грамм болады. 48 грамм. Бұған бұны көйтпеген білсен. Кейінен қандай болады? Омега бөлшектің үстінде. Мыс сульфаттың массасы бөлшектің астында болса 600 грамм. Процентте сұрап атқаннан көбейту 100 болады. Сонымен 8% шықса дұрыс болады. 48 баққа қойдым. Ерітпе, есаптағы ерітпе деген мағлұмат ұсыманда тұртты. 15 шығарып болдым. 16-ны бір оқу жібереміз. Магний хлорид масса үлесі 0,04 моль, 400 грамм ерітпесіне 400 грамм су қосылды. Ерітпедегі магний хлоридтің масса үлесін тауып бер. Хоп. Бұны қалай шығарамыз? Масса үлесті ерітпенің массасына көбейтсем, ішіндегі тұздың массасы, емесі еріген заттың массасы шығады деген қағида бар. Сонымен 0,04-ті 400-ге көбейтіп жібермен, өзі 100-ге бөліп отырмаймын. 16 грамм ішіндегі еріген зат шығады. Еріген зат. Кейінен 400 грамм су қосылғанда ерітпедегі магний хлоридтің масса үлесін сұрап жатырды. Омега тең. Бөлшектің үстіне 16 грамм тұз, бөлшектің астына 400 грамм ерітпе. Сөйтіп үстіне қосылып жатырған 400 грамм су бар. Қосу 400 грамм су. Көбейтілген 100 мағлұмат керек болады біздерге. Сонымен калькулятор басып көрсем, 2 деген сан шығып беруі керек. Процентте. Һәм бұл дұрыс жауап болады. Кейінгісі 17. Калий хлоридтің масса үлесі мынандай грамм ерітпесінде калий хлоридтің массасын тауып бер. Ол да тап осындай болады. 0,08-ді көбейтемін 400-ге, сол менен 32 грамм шығады. Бұл сол калий хлорид. Ямаса біздердің тұзымызды пайда етіп береді. Һәм сұрау томында тоқтайды. Кейінгісі 18-ші сұрау. 40 грамм тұз қосылып жатыр дейді. Сұрауды оқып отырмаймын, уақытларыңызды кетірмеймін. Көбейткен уақытымда 40 грамм тұз пайда болып береді біздерге. Керек сан. Сөйтіп, омегаға жазып атқан кезде бөлшектің үстінде 40 грамм бүйірден шығып атқан сан, астына болса, намандағы 200 деген сан. 200 деген сан. Енді тұз бөлшектің үстіне де қосылады, себебі ол тұз ерітпеге де қосылады, тұзға да қосылады деген мағлұматпенен бүйірдегі сораудағы тұз. Астына жазып қойып отыр, мынаны ерітпе деп жазып қойып отыр. Көбейту 100 керек емес екен, 0 салар екен. Жауапта қарап көрсеңіз, 0,33 деген жауап шығып келеді. Сонымен тоқтайды. 19-ды жазып шығаруға әрекет етіп көремін. Масса үлесі 0,2, бұл да тап осыған ұқсайды. Сұрауын оқып отырмаймын, сұрау тұртты. Көбейту 150. 30 грамм тұз. Омега бойынша бөлшектің үстіне тұз жазылу керек. Бөлшектің астына ерітпесі 150 жазылу керек. Қосылған 50 грамм есаптағы тұз, қосылған 50 грамм есаптағы тұз. Жаңа келісіп алдық, тұз екі жаққа да жазылады деп. Соменен 0,40 деген сан шығып береді екен, сол дұрыс жауап. Кейінгісі 20-ші сұрау. Қарап жібересіз, калий хлоридтан деп басталатын сұрау. Ерітпе массасы 300 граммға кемейді деген сұрау сөз беріліп жатырды.
Sonda 0,03 көбейтемен 500'ге соменен алжаспасам 15 грамм шығып берет. 15 грамм тұз. Кейін 300 граммға кемейді. Омега жазып атқан кезде бөлшектің үстіне тұз түседі, бөлшектің астына ерітпе түседі. Ерітпе бар білесіз, кемейді деген сөз айтылып атыпты. Онда 300'ді алу қыламан, қосу қылсам қате болады. 0,салдар болғаннан көбейту 100 керек емес, бірден тең басшы беремен. 0,075 бізге шығып береді, һәм дұрыс болады.